കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം മലയാളത്തിന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം, മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക. And the producer who made it possible, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് നെൽസൺ ഐപ്പ്. Of course, Baiju Johnson, an accomplished director, and the internationally proven Peter Hain. All right. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വെൽക്കത്തോടു കൂടി തുടങ്ങാം. Mr. Mohammad Rafiq from FAS, may I request you to step onto the stage and welcome Mammuka to the event. The press conference of Madhur Raja, കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങാമെന്ന പ്രസ് കോൺഫറൻസിലേക്ക്. മമ്മൂക്കയെ, a loud round of applause everybody, please come on, let's hear it. Mr. Pradeep from FAS, may I request you to present a bouquet and welcome Mr. Salim Kumar onto the press conference of Madhur Raja right here in Burj Khalifa. And Archana Sajid from Oscar Cinemas, may I request you ma'am to step onto the stage and welcome Anushri, the actress par excellence right here representing Madhur Raja. Ms. Archana Sajid to welcome Anushri. And now Mr. Navneet Sudhakaran, General Manager of Alvada Mall and Alvada Cinemas, please. If you could welcome the one and only Ramesh Pisharadi. Mr. Binas Bashir, the Assistant Manager of Alvada Mall, please step onto the stage and welcome Mr. Peter Hain. And Mr. Prasoon from Fast Films, can I please request you to come up on stage and welcome the producer, Mr. Nelson. May I also request Sajid Nair from Oscar Cinemas to step onto the stage to welcome Mr. Baiju Johnson. Welcome all of you. I know that you all have been waiting for one person to speak from the start. ഞാൻ അല്ല ഇവിടെ പറയേണ്ടത് മധുർ രാജയെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായാലും നമുക്ക് മമ്മൂക്കയോട് തന്നെ പറയാം. Good evening everybody. Madhura Raja is going to be released on the 12th of April worldwide. I don't know how to explain, how to give you promises about his second appearance. This is in a new terrain with new characters, but we are keeping some characters like Mangalodaya Manoharan, who is a novelist in the first part. He's being brought in the second part also, and who the father character and the uncle character is also been there, and his who played his wife. His family is there in the film because he is supposed to be the novelist who is trying to make a novel out of this story of Raja. So he has already done his first part, so he has to be writing the second part also, because maybe to the more funny moments he will be witnessing the real incidents and writing it. So he will be imagining more situations to be funnier, and he will be putting twists for the story and all. So that is how the story takes. I'm not giving more tints and clues of the movie, but I think you will be enjoying our movie. We have tried our level best to do it. This is Raja Reloaded, or Raja Strikes Back, or Raja Reprisal. That was his dialogue. I forgot it actually. നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലും കൂടി. മലയാളികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലാണ്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം പറ്റില്ല. അയ്യോ, അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം മലയാളത്തിലല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഏകദേശം മലയാളം പോലെ തന്നെ അല്ലേ.
അങ്ങനെ രാജയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് രാജയുടെ രണ്ടാം വരവാണ്. രാജ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത്, രാജയും 2-3 കഥകൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. പോക്കിരി രാജ ഒന്നാം ഭാഗം വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പടം. അതിൽ മനോഹരൻ മംഗളോദയം, പിന്നെ അമ്മാവൻ ക്യാരക്ടർ, അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നെടുമുടി വേണു ചെയ്ത റോളും, പിന്നെ വിജയരാഘവൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഈ പടത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗാങ്ങിൽ ബൈജു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചുപോയതിനു ശേഷം നമ്മൾ നോബിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാട്ടെ രാജു അവരെ കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ പൃഥ്വിരാജൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ ബ്രദറായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ, പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ച ലണ്ടനിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെയാണ് കഥാസന്ദർഭം എന്ന് വെച്ചാൽ, രാജ വരുന്നൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ്, പുതിയൊരു രീതികളായിരിക്കും, പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടും. അത് കഥയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് നിങ്ങളുടെ അതിനൊരു രസച്ചരട് പൊട്ടിപ്പോകും. ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. തീർച്ചയായും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മധുരരാജയെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മധുരരാജയെ പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതന്നെ. ഞാൻ ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറിലേക്ക് ഒന്ന് മൈക്ക് എത്തിച്ചൂടെ? നെൽസൺ, അദ്ദേഹം ഇവിടത്തുകാരൻ തന്നെയാണ്. പടത്തിനെ പറ്റി 2 വാക്ക്. പടത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, മധുരരാജ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം പോക്കിരി രാജയുടെ 2ാം വരവ്. മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ നല്ലൊരു ഫിലിം തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ. ഞാൻ ഈ പോക്കിരാജിൽ നിന്ന് മധുരരാജിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം, പോക്കിരാജ സിനിമ 3 തവണ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. 4ാമത്തെ തവണയാണ് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത്. അത് തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം. 2ാമത് ഉദയകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, 3ാമത്തത് മമ്മൂക്കയുടെ പഞ്ച് ഡയലോഗ്. അതാണ് ഈ പടത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. നല്ല തമാശയും, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മലയാളം പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള മംഗ്ലീഷ് മലയാളം തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ആരാധകനും കൂടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഫാനും കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനൊരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം ഗൾഫിലാണ് കൂടുതലായിരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ തന്നെ. മാതൃഭൂമി ന്യൂസൊക്കെ എന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ടു. നമ്പ്യാരാണ് അത് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഈ മലയാള നാട്ടിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൾഫ് നാടിൽ തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതും മധുരാജയുടെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതിന് മമ്മൂക്കയോടും ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഈ ഗുൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലും സിനിമ കാണുന്ന കാലത്തിലും ഈ പേരൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്രൂവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും, ഇത് ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിനെല്ലാം വന്നുള്ള എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ദുബായിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നന്ദി മാത്രമേ ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ. പടം എല്ലാവരും കൂടി വിജയിപ്പിക്കണം. എൻ്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായതുകൊണ്ടും മമ്മൂക്കായുടെ ഒരു പടമായതുകൊണ്ടും ഇതിൽ നമ്മുടെ വൈശാഖ് നല്ല ഡയറക്ഷനാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് 12-ാം തീയതി കാണാം. ഉദയകൃഷ്ണൻ നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പീറ്റർ ഇൻസാർ നല്ലൊരു സ്റ്റണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിൽ സണ്ണി ലിയോൺ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഐറ്റം സോങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴേ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണല്ലേ? ഇപ്പോഴേ അല്ല, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് പോയ കാര്യങ്ങളാണ്, കഥയുടെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവരോടും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. നമുക്ക് നേരെ പീറ്റർ ഹെയ്ൻ സാറിലോട്ട് പോകാം. പീറ്റർ ഹെയ്ൻ സാർ, to the audience in Dubai, to the press in Dubai, what do you have to say about Madhura Raja? Actually, we had a very good experience for Madhura Raja because it's been 2 years we've been working on this project. Like after the director narrate me the thing, so 4 of us, that is the director, writer, DOP and me, 4 of us who did for Pulimurgan. So we all team again, and we are trying to achieve something beyond what we have done. So it's a new journey, and it's a very, like, something different we are doing, like what we've done before. But I don't have to say anything much about this film, but I can share my experience, what we have been going through. Like the first thing is when I accepted to work with Sir. So
we wanted to come out with something new and something different that Sir has never done before. So we researched so much, and across all the films that I've been doing, so I decided to do something better. So we torture him so much. Sorry, sir, to say in the public. This is the only chance for me to tell you sorry, because I torture you so much. So that is what a very when Sir is so high, and we didn't have mercy on him, because we tried to do our best, and he's the only one can do it on the screen. So it was a very tough thing. Not only that, this film is a very new experience. Like we did for Pulimuran, we did only one tiger. But here with animals, if you say animals, it's not that easy for us to handle them. So we train animals nearly 8 months. We individually train the dog. We call K9 people for special training, and we did that, and I myself put all the safeguard, and we was doing that. But animals is the toughest things that we are facing. We planned to go because CG things, it's the most failure things, not up to the Hollywood standard, where in India. But what we did is we try our best, and out of that, if I'm not wrong, 99% we did live with animals. So that was a very tough job than what we did before Pulimuran. That was a new experience. And most of all, we are teams, which is the whole country knows that director, Vizag, and the writer, and the DOP, and me. We work like team. We don't work. Some movies, I will have some experience of mine, and I want to put my best in that. But sometimes people will, everyone has their own ideas. So it won't be exactly what we feel. But this film, all of us put our best, and we shared, we respect all our thoughts and ideas. So we put together and we did this film. But the good thing is, just before this release, even people heard the story, and they also wanted Sirinjeevi sir, that is megastar in Telugu. The producers, N.V. Prasad, they wanted to remake this film immediately So after you're the letting film out all release. the details now itself. Huh? Yeah, no, I'm saying the experience of what. So that much is been reaching to the people that we work hard. So Mother Raja is something that we are doing our best, and as Sir said, I don't want to tell anything much, but it is only in the end, in the audience hands, which we learn from the previous. So this is what Mother Raja I'm expecting, because I'm doing my best. So let's see how it goes. Thank you, sir. Thank you. സലീമേട്ടാ, ദുബായിലെ പ്രസിനോട് പറയാനുള്ളത്, മനോഹർ മംഗളോദയത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇല്ല കഥ പറയുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പം ശാരദ എന്ന് ചോദിച്ചു, അവരൊരു സംശയം ചോദിച്ചാണ് തന്നെ, ചേട്ടനും ഇംഗ്ലീഷിലാണോ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വരും എന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഏതായാലും മലയാളം തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പോക്കിരി രാജയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണെന്നാണ് വെപ്പ് മധുരരാജ. അപ്പോൾ 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇത് രണ്ടിലും ഒരേ കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് സിദ്ധിച്ചു. അത് എൻ്റെ ജീവിതവും 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എടുത്താൽ ഒരു പുനർജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു വേഷം പോക്കിരി രാജ, ശേഷം ഈ ജന്മത്തിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി, മധുരരാജന് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് ഞാൻ സർവശക്തനോട് നന്ദി പറയുന്നു, മമ്മൂക്കയോട് നന്ദി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് പടത്തിന് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം വെച്ച് ഒരുപാട് പടത്തിന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധുരരാജയും പിന്നെ യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ എന്ന പടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ആയിട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊടുക്കുക തന്നെ അതിനോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ്. ആ പടത്തിനോടുള്ള മധുരരാജ എന്ന പടത്തിൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അത്രയും ഡേറ്റ് ഒരു ചിത്രത്തിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഓരോ
അംശവും ശരിക്കും ആ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയിൽ പോലും ഒരു എക്സ്കർഷൻ മൂഡിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ഷൂട്ടിംഗ് വേളകൾ പോലും ചെലവഴിച്ചത്. അത് മമ്മൂക്കയായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും മധുരരാജയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മധുരം കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ മനോഹർ മംഗളോദയം എന്ന നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സിനിമ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞു കളയരുതെന്ന്. ഏതായാലും വിഷുവിന് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഞങ്ങളൊരു വിഷുക്കണിയാണ് മധുരരാജ. അത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിൽ. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറക്കും എന്നൊരു കലാകാരൻ്റെ ബാധ്യതയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. തികഞ്ഞ ഒരു എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും 100%. അത് നിങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിച്ച് ഇട്ടേ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും മടക്കി അയക്കൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം 22 കൊല്ലത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിലെടുക്കാവുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പടം കണ്ടപ്പോഴും മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഡിപ്പിയുടെ പടം നല്ല മൂഡ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് അറിയാം, ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ്. നല്ല മൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ അംശവും ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണത് ഡിപ്പി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ, അദ്ദേഹത്തിനോട് നല്ല പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹം. കേരള പ്രവാസി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ. ബാക്കി എല്ലാ തലത്തിലും വളരെ നല്ല. മറ്റവർ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടില്ല. വൈശാഖാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തിരക്കിലാണ് അവർ. അവസാന മിനിറ്റുകളിലാണ് ഉദയനും വൈശാഖരുടെ, ക്യാമറമാനും മറ്റേ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും എല്ലാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 3-ാം ഭാഗം മധുരരാജക്കുണ്ടാകുമോ, ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതും നമ്മുടെ മനോഹർ മംഗളോദയം തന്നെ എഴുതണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതൊന്ന് നടത്തി തന്നെ. അതെ, കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കല്ല. ആ കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദയകൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ സന്തോഷം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദുബായിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പവനത്തട്ട ആദ്യമായിട്ടാണോ ഞാൻ വരുന്നത്, ബുർജ് ഖലീഫ. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സമാധി പോലത്തൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇതിൽ വന്നതിന് മധുരരാജ ഒരു നിമിത്തമായതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. നമുക്കൊന്ന് ബൈച്ചേട്ടനിലോട്ട് പോവാം. ബൈച്ചേട്ടാ, ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ പൊക്കരാജിയിലുണ്ടായിരുന്നു, രാജാണ്ണൻ്റെ കൂടെ മധുരാജിയിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓണറായിട്ടാണ്. കേരളത്തിൽ 3 തിയേറ്ററുണ്ട്. അതൊരു തിയേറ്റർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല തിയേറ്ററിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയൊരു തിയേറ്റർ കൂടെയാണ്. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരും തിയേറ്ററിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ലോങ് റൺ ഉള്ളൂ. കാര്യം തിയേറ്ററിനും തിയേറ്ററുകാർക്കാണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഈ സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല. ഈ സിനിമ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഉത്സവം പോലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. അത് ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ബൈജേട്ടാ. The one and only പിഷാരടി സിനിമയെ പറ്റി പിഷാരയുടെ റോൾ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എല്ലാവർക്കും വിനയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പം മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായി ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം. അത് ഇവർക്ക് ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആര് ജയിക്കണം ആര് തോക്കണം എന്നൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓണത്തിനൊരു സിനിമ വന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവിനൊരു സിനിമ വരുന്നു, നമ്മൾ വിഷുപ്പടം ഓണപ്പടം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ആ സിനിമയിൽ വിഷുവോ ഓണമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധവുമല്ല, അതൊരു സീസണിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നൊരു സമയത്ത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കൂടെയുള്ള സിനിമയാണ് മധുരരാജ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പം എപ്പോഴും എൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോനും 77 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ അച്ഛനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ഓഡിയൻസിനെ വെച്ച് ഒരു തരക്കാരെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമയല്ല. ചില സിനിമകൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേർ വഴക്കുണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അച്ഛനും അമ്മയും പോകാമെന്ന് പറയും. ഇതങ്ങനെയല്ല. സലീമേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ എല്ലാ ചേരുവകളുമുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് മധുരരാജ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ച് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തേണ്ട സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആത്മാർത്ഥമായ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. മധുരരാജയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഇനി സിനിമയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഇനി കാണാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലൈമാക്സും ഇൻ്റർവെല്ലും ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇനി സിനിമ 12-ാം തീയതിയോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സകുടുംബം തിയേറ്ററിൽ ചെല്ലുക. സിനിമ നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. സിനിമയിൽ നല്ല തമാശയുണ്ട്, പാട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ, നല്ലൊരു സദ്യയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സദ്യക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടി. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫുഡ് ലോകത്ത് എവിടെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ചേരുവകളും കൃത്യമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മധുരരാജ. തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് സിനിമ കാണുക. നന്ദി. താങ്ക് യു വിജു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നെവർ ദ ലീസ്റ്റ്, ദ ടേക്ക് ജമ്പർ. രാജയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ടേക്ക് ജമ്പറാണ്, എടുത്തുചാട്ടക്കാരിയാണ്. അപ്പോൾ അനുശ്രീ പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമേ പറയാം, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇതിൽ വേറെ 2 നായികമാരും കൂടി ഉണ്ട്. അവരെന്തോ തിരക്കൊക്കെ കാരണം വന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാത്രമായി പോയത്. സോ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. ഇത്രയും വലിയൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. കാരണം ദുബായിലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതം, ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും മധുരരാജ. കാരണം പോക്കിരിരാജ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ അതൊരു ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് രാജ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിഷു സമ്മാനം തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Thank you everyone. Thanks a lot. Thanks a lot for the lovely words. Now I'll open the floor. Please, questions. ആരാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? The mic is coming to you. Please. Introduce yourself, please. നമുക്ക് നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് പണേരി എന്നാണ്. മമ്മൂക്കയോടാണ് ചോദ്യം. നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന സിനിമയിൽ ആദ്യമായി 2 സിനിമകളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. 2019 മമ്മൂക്കയുടെ വർഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം യാത്ര, എൻ്റെ തെലുങ്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ YSRനേക്കാൾ മികവുറ്റ രീതിയിലായിരുന്നു മമ്മൂക്ക YSRനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആ മെസ്സേജ് കൂടി മമ്മൂക്കയെ അറിയിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ. രണ്ടാമത്, അമുതൻ തന്ന നീറ്റൽ ഇപ്പോഴും മനസ്സിന്ന് പോയിട്ടില്ല മലയാളികൾ മമ്മൂക്ക എന്ന മഹാനടന് ആ സിനിമയ്ക്ക് നാഷണൽ അവാർഡിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. പോക്കിരിരാജ കേരളത്തെ കീഴടക്കിയ സിനിമയാണ്. മധുരരാജ 2009 പോക്കിരിരാജ വന്നിപ്പോൾ 2019 മധുരരാജ വൈശാഖിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ മമ്മൂക്ക വരികയാണ്. മമ്മൂക്കയും കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ടീമും കേരളം തൂത്തുവാരുമോ, കേരളം കീഴടക്കുമോ? എന്താണ് മമ്മൂക്കയുടെ പ്രതീക്ഷ? ഒരു $1 million ക്വസ്റ്റ്യനാണത്. പിന്നെ പേരൻപിനെ പറ്റിയും യാത്രയെ പറ്റിയൊക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ഒരു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിൽ നീറ്റിലായിട്ടും ആവേശമായിട്ടും ഒക്കെ ഈ 2 സിനിമകൾ നിങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മധുരരാജ മറ്റൊരു തരത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതല്ലാത്ത വേറെ തരം ഒരു സിനിമയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ പിഷാരടിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പിഷാരയുടെ അച്ഛനും പിഷാരയുടെ മോനും പിഷാരയുടെ അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തൂത്തുവാരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അതിശയോക്തിയായി പോവും.
സിനിമ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവകാശവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാലെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല, എന്നാലും അത് കുറച്ച് അതിക്രമമായി പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ നല്ല സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും. നല്ല സിനിമയെന്ന് വെച്ചാൽ കാണുന്നവൻ്റെയാണ് സിനിമ, കാണുന്നവർക്കാണ് സിനിമ നല്ലതും ചീത്തയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ 2 സിനിമകൾ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും, അപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം മമ്മൂക്ക ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് 2019. ഇനി മധുരരാജ ഇതുപോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയെയും കീഴടക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ? മമ്മൂക്ക ഇവിടെ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ റിലീസ് ഉണ്ട്, അത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അത് ഭാഷകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വേഷഭൂഷാദികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സിനിമയുടെ ഒരു മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാവുന്ന, അവരെ രസിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കാണുകയില്ലെങ്കിൽ സിനിമ അവിടെയും മറ്റു ഭാഷകളിലും അതുപോലെ വിജയമായിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മമ്മൂക്ക. പീറ്റർ ഹെന്നോട് കൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് മൈക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ. ഓക്കെ Peter Hen, how was the experience with Mammoka? You told me you did a lot of pressure on Mammoka, and how? What's the return you got? What was the out? The output, that is because I want to do my best than what I've done before. So, being a hero, so we came out with a lot of more realistics, no ropes, no dupes, and so, but we can't do it in a very normal way. So, Sir is only one has to do it. So we did a lot of practice with Sir before the camera shoots, and there are a lot of difficulties. Sometimes he's also little, okay, why should I said, Sir, this is not for us only, it's for the fans' purpose also. So but Sir said, whatever you want, I'll do my best. This is what Sir gave me the answer, and he did it. Thank you. 10 ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 3 എണ്ണം പുള്ളി കൊണ്ടുപോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ MC നാസർ മീഡിയ 1 TV-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മമ്മൂക്കയോട് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. പിന്നെ ഇത് ഒരു 10 കൊല്ലത്തിനിപ്പുറം നമുക്ക് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് അറിയില്ല എന്ന്. ഈ ഒരു പുതിയ പ്രമേയങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഈ തുടർച്ചകൾ ഒരു സിനിമയുടെ, അത് അന്ന് വിജയിച്ച സിനിമ 10 കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്ത് മലയാളിയുടെ ആസ്വാദന നിലവാരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസോടു കൂടിയാണോ ഈ ഒരു സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത്, അതോ പിന്നെ ആസ്വാദകനെ വിലക്കെടുക്കാതെ ഇത്തരം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബോധവും മുൻവിധിയാണോ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ കാലദേശ കാലാന്തരങ്ങളില്ല. മനുഷ്യ വികാരങ്ങൾക്കോ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ സിനിമ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു സിനിമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയെ നന്മ ജയിക്കുന്നൊരു കഥയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എത്രയോ കാലമായിട്ട് എത്രയോ സിനിമകൾ, അവഞ്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? അവഞ്ചേഴ്സ് ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ 14ാമത്തെ പടമാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പാവം രാജയോട് എന്തിനാണ്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മമ്മൂക്കയോടാണ് ചോദ്യം. അപ്പം തെലുങ്ക് സിനിമ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മറുപടി പറയും കേട്ടോ, ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പോൾ യാത്രയായാലും പേരമ്പായാലും ഒക്കെ മറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും വലിയ തോതിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട്. തമിഴ് സിനിമക്കാണെങ്കിൽ വലിയൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട് മലയാളത്തെ അപേക്ഷിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത്തരം സിനിമകൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് മറ്റ് ഭാഷക്കാർക്ക് കൂടി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഷ മാറ്റം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സിനിമ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ താരതമ്യേന ചെറിയ സിനിമ. എന്നാലും നമ്മൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സിനിമകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു പരിമിതികളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മറ്റു ഭാഷകൾക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാൻ. അവിടെ അതിനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുക, അവിടെ വ്യാപാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു വലിയ വിജയമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷാമാറ്റം വരും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏകദേശം 2-3 തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ്. പിന്നെ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതും ഒരു കാരണമായിരിക്കാം. മറ്റേ തെലുങ്കും തമിഴും ഡബ്ബിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട്. റിലീസ് അവരുടെ സമയത്തിനെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ പടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ വേറെ അല്ല, നമുക്ക് ചേർന്ന് വരുന്ന ഉത്സവങ്ങളില്ല അവിടെ. ഏതായാലും ഇത് പിന്നെ ഒരു വിദേശ രാജ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുന്നില്ല, കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ. താങ്ക് യു.
തമിഴിൽ പേരമ്പ്, തെലുങ്കിൽ യാത്ര എന്ന ഒരു മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയ ചിത്രങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ മലയാളത്തിലെത്തുമ്പോൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മസാല ചിത്രം, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് താല്പര്യം. ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, എന്നോട് കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തരം സിനിമകളും വേണ്ടേ? ഒരു നടനാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വഴങ്ങുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ശ്രമിക്കുന്ന, ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എന്നൊരു മലയാളമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. എല്ലാ സിനിമകളിലും വേണമല്ലോ. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകതരം സിനിമകളിലെ അനുഭവിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒളിച്ചോട്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. അതിനില്ല ആ ധൈര്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 36 വർഷമായിട്ട്. ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടും കൂടി പോകാം. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി സൈഡ്? ശശി ഏട്ടാ പ്ലീസ്, മൈക്ക്. 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത്. ഇതിൽ കഥാപാത്രത്തിന് കാലദൈർഘ്യം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ കാലം? ജെയിംസ് ബോണ്ട് പോലെ എല്ലാ കാലവും ഒരു പ്രായമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നായകൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നായകന് പ്രായം 10 വർഷം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സിനിമയിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ജെയിംസ് ബോണ്ടിലുണ്ട്, വല്ലാതെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോബനും മോളി എന്നൊരു കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ബോബനും മോളിയും എനിക്ക് അക്ഷരം വായിക്കാൻ, കൂട്ടി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. ഞാൻ പല ഭാഷകൾ പഠിച്ച്, എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ച്, അവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടും ബോബനും മോളിക്കും പ്രായം കൂടിയിട്ടില്ല. ചിലതങ്ങനെയാണ്. സലീം കുമാറിനോടാണ് ചോദ്യം. ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു ചെയർമാനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ടത് ചേട്ടാ. ചെയർമാനോട് ചോദിച്ചോളൂ. ചെയർമാൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അല്ല, ഇവർ പിന്നിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എഴുത്തുകാർ സാധാരണ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൊക്കെ സീരിയസ് ആണ്. ബട്ട് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോൾ കോമഡിയിലൂടെയാണ് കവി, സാഹിത്യകാരൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൊക്കെ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്? സലീമേട്ടാ, അതിപ്പോൾ മമ്മൂക്ക ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. പാതയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അത് കോമഡി, അക്ഷരങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരനാണ്. അത് കോമഡിയല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കവിയാവുമ്പോഴും ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാവുന്നു, കോമഡി ആവുന്നു. അത് എഴുത്തുകാരുടെ കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ചോദ്യം കൂടി. My question is to Mr. Peter Hain. We Malayalis have two superstars, of course, Mohanlal and Mammootty. You are a lucky one who could work with both of them. So, in your experience, who is more flexible? It's a complicated question. You're putting me in a corner. So that is what I can. We'll skip that question and go into the next one. No, I can answer that. Sure. The thing is, see, every film has its own concept. So, Lal sir did his best for the concept that he's been doing. Same thing for this film. I can tell you very clearly that Mammootty sir did his best, and I really amazed that. And he did what I want, and that's what I felt sorry for that. And he's great. Both the superstars, as you said, I'm very lucky to work with them because I'm just now. They are genius. So I should be lucky, and the other part, I love both of them. Thank you. Elvis. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മമ്മൂക്കയുടെയാണ്. മലയാള സിനിമ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ ബഹളത്തിലായിരുന്നു. അതിന് ചെറിയ ഇടവേള നൽകിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ആരാധകരെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുപൊളിപ്പൻ ഡാൻസുകളും ബഹളങ്ങളും ഐറ്റം ഡാൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിൽ താരങ്ങളുടെ വലിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ മാറ്റത്തെ? ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പിള്ളേരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ്. കുറച്ച് ഈ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മളെല്ലാവരും ന്യൂ ജനറേഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ ജനറേഷനിൽപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തരുന്ന, അവർ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്ന സിനിമകളാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തരം സിനിമകളും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തരം സിനിമകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾക്ക്
അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ ആളുകൾ കാണും. അതിൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് അവർ കാലത്തെ വരുമ്പോൾ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റും പബ്ലിസിറ്റിയും കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഈ തരം സിനിമയാണ്, ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സിനിമ. അവർ നേരത്തെ കൂട്ടിയാണ് വരുന്നത്. അതെല്ലാ തരം സിനിമകൾക്കുണ്ടാവും. അതിന് ജനറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീ ജനറേഷൻ സിനിമയാണ്. എനി ജനറേഷൻ ക്യാൻ വാച്ച്. Lovely answer. Any more questions? I can take one more question from the floor. Yeah. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജോമി, മനോരമ ന്യൂസിൻ്റെ ആണ്. ഡയറക്ടറിനോടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ഡയറക്ടർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എനിക്ക് നിർമ്മാതാവ് ഉത്തരം തന്നാൽ മതിയാകും തോന്നുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ പോക്കിരാജിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മമ്മൂക്കയും ഒപ്പം തന്നെ പൃഥ്വിരാജും ആയിരുന്നു ലീഡിങ് റോൾസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ ജയ്, തമിഴ് നടൻ ജയ് വന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ സണ്ണി ലിയോണിയുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 2 പേരുടെ സിലക്ഷൻ ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. യാ, ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലീസ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, ഈ ജയ് അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഈ സിനിമയുമായി പരിപൂർണമായി ബന്ധമുള്ള കഥാപാത്രം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രസച്ചരട് പൊട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്. ജയുടെ കഥാപാത്രം മധുരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇത്രയും ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ തരാം, ബാക്കി ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. സണ്ണി ലിയോൺ സിനിമയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് സിനിമയുടെ ഒരു വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ്. കഥാപാത്രം ഒരു ഡാൻസ് ഫോമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ആ അവരുടെ ഈ നൃത്തരംഗം സിനിമയിൽ വല്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ മൊത്തം കഥാഗതിയെ വല്ലാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു രംഗത്താണ് അവർ വരുന്നത്. താങ്ക് യു. Okay. Thanks a lot. I hope all the questions are done. Thank you. Thanks a lot for gracing the occasion. Thank you the press here in the UAE. Thanks a lot. എല്ലാവരും ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഈ സിനിമയുടെ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാസ്റ്റ് ഫിലിംസ് ആണ്. മലയാള സിനിമയെ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു 40-45-50 വർഷമായിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. ഗുൽഷൻ പറയുന്നത് കാർ ഷെഡിൽ വെച്ച് സിനിമ കാണിച്ചിട്ടാണ് മലയാള സിനിമ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മലയാള സിനിമയെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ കാലം കൂടെ ഈ സിനിമയെ സേവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സിനിമയുടെ വിതരണവും സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ എന്ന് കൂടെ പറയുന്നു. ഇത്രയും കാലം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ചോദ്യം തീർന്നില്ലേ? ചോദ്യം തീർന്നില്ല. പിഷാരടിയോട്. ഓക്കെ, അല്ല, പിഷാരടി ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. എങ്ങനെ? പിഷാരടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഉത്തരം പറയാം. പിഷാരടി ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളാം. പിഷാരടി അടുത്ത സംവിധാനത്തിലെ സിനിമയിൽ ഞാനാണ് നായകൻ. അപ്പോൾ പിഷാരടിക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു കൈയടിയൊക്കെ അടിക്കാൻ കേട്ടാ. ഇതിനൊക്കെ കൈയടിക്കുന്നതാണ്. ഒരു കൈവിട്ടൊരു ഉത്തരം പറയുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമുക്കായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടൻ, താരം, വ്യക്തി, ഒരു ആക്ടറെ നമ്മൾ പല വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. മമ്മൂക്ക ഇപ്പം ഈ അടുത്ത ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലും എനിക്ക് വേഷം വരുന്നതും ഞാൻ ചെയ്തതും എല്ലാം ഉള്ളത്. അത് നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ ഇത്രയോളം നമുക്ക് ഒരു കഥാപാത്ര വൈവിധ്യങ്ങൾ ആ ഗാനഗന്ധർവൻ ടീസറിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കൊരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു 85% കഥാപാത്രങ്ങളും ഏത് പടമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സ്റ്റില്ല് കണ്ടാൽ മതി വെറുതെ. അത്രയധികം കഥാപാത്ര വൈവിധ്യങ്ങൾ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിലെ നടനും താരവും വ്യക്തിയും എല്ലാം തമ്മിലുള്ള മത്സരം എത്ര നാൾ മത്സരിച്ചാലും ആര് ജയിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണാനുള്ള കൗതുകവും സന്തോഷവുമാണ് എപ്പോഴും എനിക്കുള്ളത്. എന്തോ ഇത് തീരൂലേ? ഇല്ല, കഥ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് തന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നാളെയാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ട്രയലർ ലോഞ്ച്. ഫസ്റ്റ് ട്രയലർ ലോഞ്ചാണ്. വേറെ എങ്ങും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യം കാണുന്നത് UAE പ്രേക്ഷകരാണ്. നാളെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് അൽവാദ മോളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും.
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടം വരെ വരാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം, ഇല്ലെങ്കിൽ വരാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് അറിയിച്ച സന്തോഷം. Thank you, Mamuka. Thanks a lot. Thanks a lot, team. Thank you. Thanks a lot for gracing the occasion. എല്ലാവരെയും നേരത്തെ